This is chapter 3, current electricity. Current electricity. നേരത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഏത് ടോപ്പിക്ക് നമ്മളെടുത്താലും മതി, ഫോഴ്സായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, കപ്പാസിറ്റൻസ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതെല്ലാം സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ, തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. The flow of electric charges constitute an electric current. The flow of electric charges constitute an electric current. ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ചാർജസ്, ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പിക്ചറിൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു സെല്ല് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ചാർജസിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ചാർജസിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബൾബ് കത്തും. Current carriers. The charged particle which constitute an electric current in solid, liquids or gases are known as current carriers. The charged particle which constitute an electric current in solid, liquids or gases are known as current carriers. In solid, in the case of solid, in conductors, free electrons constitute electric current. Thus, free electrons are current carriers in conductors. ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. In conductors, there are large number of free electrons, and these free electrons constitute electric current. കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദി കറണ്ട് കാരിയേഴ്സ് ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. Free electrons are the current carriers in conductors. But in the case of liquids, in some liquids allow electric current to pass through them and consequently dissociate into ions, and they are called electrolytes. The positive and negative ions are the current carriers in liquids. But in the case of liquids, the current carriers are positive and negative ions. And what is in the case of gases? Generally, gases behave as insulator of electricity, but they get ionized and become conductors at low pressure when high potential difference is applied. Ionized gas contains positive ions and electrons. So, in the case of gases, positive ions and electrons are current carriers. ഓരോന്നിൻ്റെ നമുക്ക് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറയാം. In the case of metals, electrons are the current or charge current carriers, and in the case of liquids, ions are the current carriers, and in the case of gases, electrons and ions are current carriers. നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, name the charge carriers for the flow of electric current in a conductor and in an electrolyte. In the case of conductor, the charge carriers are electrons, and in the case of electrolyte, the charge carriers are ions. That is the answer. Electric current. Electric current is defined as the amount of electric charges flowing through any cross section of the conductor per unit time. Electric current is defined as the amount of electric charges flowing through any cross section of the conductor per unit time. ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ ഇതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്, കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എന്തുമാത്രം ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു, അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. If Q amount of charges crosses through a cross section of a conductor in t seconds, then electric current can be written as I is equal to Q by T. Q by T. ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ നമ്മൾ I എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ I is equal to Q by T എന്ന് എഴുതാം. ഈ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ആ ടൈമിൽ ചാർജസ് എല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, 1 സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ചാർജസ് ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ 1 സെക്കൻഡിൽ ഇത്രയും ചാർജസ് ആണ് 1 സെക്കൻഡിൽ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോയത്. അതുകൊണ്ട് ആ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. If n
electrons, each of charge E, process through a cross section of the conductor in time t, then electric current can be written as I is equal to NE into T. Charge Q എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ചാർജ്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ടി സെക്കൻഡ്സിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ n നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു ഇ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയും മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. The unit of electric current is ampere. SI unit of electric current is ampere. സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ്, ഫ്രഞ്ച് ഫിസിസിസ്റ്റ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂണിറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്കിനിയും 1 ആംപിയറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. 1 ആംപിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 കുളോം ബൈ 1 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്, കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് അത് എഴുതിയേക്കുന്നത്. കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q ബൈ T ആണ്. കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ, ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കുളോം, 1 കുളോം, ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ്സ് 1 സെക്കൻഡ്സ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഹെൻസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് സെഡ് ടു ബി 1 ആംപിയർ വെൻ എ ചാർജ് ഓഫ് 1 കുളോം ഫ്ലോസ് ത്രൂ എനി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഇൻ 1 സെക്കൻഡ്. Current through a conductor is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb flows through any cross section of the conductor in 1 second. Direction of electric current. The direction of flow of positive charge gives the direction of electric current. That is the direction of electric field. അതായത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷനാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡയറക്ഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്, അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡയറക്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒഴുകുന്നത്. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും കറങ്ങി പോസിറ്റീവിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് പറയുക. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ, മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കറണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. നമുക്കറിയാം ഡയറക്ഷനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനുമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. മറന്നുപോയതും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സ്കെയിലാർ ആണെന്ന് പറയുന്നതെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഹാസ് ഡയറക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ വെക്ടർ ലോസ്. അത് വെക്ടർ അഡീഷൻ, വെക്ടർ സബ്ട്രാക്ഷൻ പോലുള്ള വെക്ടർ ലോസ് ഒന്നും ഒബേ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത്. അപ്പം ഇത് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷനാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. എന്നാൽ അതൊരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെക്ടർ ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. In types of current, the electric current can be classified into following categories. Steady current. If the magnitude of the current does not change with time, it is called steady current. If the magnitude of current does not change with time, it is called steady current. ടൈമിനനുസരിച്ച് കറണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടോ, ഈ ഗ്രാഫിൽ ടൈം ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, വൈ ആക്സിൽ കറണ്ട് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒരു 10 ആംപിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം മാറുന്നതനുസരിച്ച് 10 ആംപിയറിന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. 10 ആംപിയർ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് 10 ആംപിയർ തന്നെ ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. അതിനെയാണ് സ്റ്റഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വേരിയിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം വേരി ചെയ്യുന്നതിനാണ് വേരിയിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട്. ദ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഹൂസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് പീരിയോഡിക്കലി. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട്.
ഒരു സൈൻ വേവ് ആയിട്ടോ കോസൈൻ വേവ് ആയിട്ടോ കാണിക്കുക. ഇവിടെ നോക്കിക്കുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കറണ്ടിൻ്റെ 0 ആണ്. 0-ൽ നിന്നും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മാക്സിമത്തിലെത്തും, അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് 0-ലെത്തും, പിന്നെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂയിലേക്ക് പോവും, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് 0-ലെത്തി. അടുത്തത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം. Drift velocity എന്താണ്, റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്താണെന്നാണ്. When a conductor is connected to a terminal of a battery, an electric field is set up along the conductor from positive to negative terminal. ഞാനിവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടക്ടറിന് ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ട്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ. അതിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്ത കാരണം ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവും, ഈ എൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആവും അല്ലേ. സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നെഗറ്റീവാണ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് പോസിറ്റീവും ഒരു സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ്. അതാണ് ഈ ആരോയിൽ കാണിച്ചത്. ഇനി ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളാണ്, ചാർജ് ഉണ്ട്, ഇ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് Q ഇൻറ്റു ഇ. ഇവിടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ്. അതുകൊണ്ട് Q എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ്, സ്മോൾ ഇ ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും F. ഇനി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഡയറക്ഷൻ കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൂലം ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനും ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും, ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അതാണ് ഈ മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ അത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കിട്ടുകയും ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ മൈനസ് സൈൻ, അതാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൂലം ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും, അതാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ്. ആ ഫോഴ്സ് മൂലം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ മൂവ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തെ എൻഡിലേക്ക് വരും. അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. Under this electric field, the free electrons experience a force minus E. Due to this force, electrons move opposite to the direction of electric field. Though the electrons are accelerated for a moment, they collide with the atom of the conductor. അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് മൂലം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ സംഭവിക്കും. ഇലക്ട്രോൺ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും. പക്ഷേ ഈ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കിക്കേ, ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം ആറ്റംസ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ടറിൽ. ആ ആറ്റമായിട്ട് കൊല്യൂഷൻ നടക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ദോ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ്, ദേ കൊളൈഡ് വിത്ത് ദി ആറ്റംസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ. ബൈ കൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ദർ എനർജി ആൻഡ് എഗെയിൻ ആക്സലറേറ്റഡ് ബൈ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഈ കൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, കൊല്യൂഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് റെസ്റ്റിലാവും. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൂലം വീണ്ടും അതിന് എനർജി കിട്ടുകയും അത് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ആ കൊല്യൂഷന് ശേഷം റെസ്റ്റിലായതിന് എനർജി കിട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും അത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പം മറ്റൊരു ആറ്റവുമായിട്ട് അത് കൊളൈഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ധാരാളം കൊല്യൂഷൻസ് നടന്ന് റെസ്റ്റിലായി വീണ്ടും ആക്സലറേഷൻ കിട്ടി വീണ്ടും കൊല്യൂഷൻ നടന്ന്, അങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വളരെ പതുക്കെയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്നും മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Thus, between successive collision, the electron acquires a velocity in the direction opposite to the electric field. This velocity is called drift velocity. അപ്പം ഈ വെലോസിറ്റിയാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരെൻഡിൽ നിന്നും മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള ആ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല, എന്നാൽ വളരെ സ്ലോലി അത് ഒന്ന് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു കൊല്യൂഷൻ നടക്കും, വീണ്ടും അത് റെസ്റ്റിലാവും, വീണ്ടും അത് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൂലം, വീണ്ടും അത് കൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് അതൊരു എൻഡിൽ നിന്നും മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. The drift velocity may be defined as the average velocity acquired by a free electron under an external
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? The drift velocity may be defined as the average velocity acquired by a free electron under an external electric field. Now, what is the relaxation time? Is the average interval of time between two successive collision of free electron with atom. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആറ്റമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് സക്സസീവ് കൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. പേര് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം, ഒരു കൊല്യൂഷനും അടുത്ത കൊല്യൂഷനും ഇടയിലുള്ള ടൈം, അതാണ് അതിന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം? ആവറേജ് ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം. നമുക്ക് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തെർമൽ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം തെർമൽ മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എവറി മെറ്റൽ ഹാസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് which are in a state of random motion within the conductor. The direction of thermal motion are so randomly distributed, hence the average thermal velocity of the electron is 0. എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു മെറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റലിൽ ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ്. കാരണം അതിന് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ മൂലം, നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ആ ടെമ്പറേച്ചർ മൂലം അതിന് കുറച്ച് എനർജി കിട്ടും. അതിനെയാണ് തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തെർമൽ എനർജി മൂലം ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. അതിനെ തെർമൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റ് പല ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ, കാരണം വെക്ടർ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, പിന്നെ വെക്ടർ സമ്മാണ് എടുക്കുന്നത്. ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ തെർമൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ 0 ആയിട്ട് കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി, അത് നമുക്ക് അടുത്തതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലെ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് പോകാം, ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. കൺസിഡർ എ കണ്ടക്ടർ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ. Under the influence of this electric field, each free electrons experience a Coulomb force F is equal to -E. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി ഫോഴ്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുക, ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക, വാല്യൂ അല്ല, ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക, F is equal to ma. അപ്പം ma is equal to -E എന്ന് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ആക്സലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, -E divided by m. That is equation number 1. Due to this acceleration, the free electron acquires an additional velocity called drift velocity. This acceleration lasts only for a short interval of time tau. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈ ആക്സലേഷൻ മൂലം അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ആറ്റവുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു, 0 ആകുന്നു. വീണ്ടും അതിന് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടിയാണ് അത് മുമ്പോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ രണ്ട് കൊല്യൂഷൻ ഇടയിലുള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? റിലാക്സേഷൻ ടൈം. അപ്പം ഈ റിലാക്സേഷൻ ടൈമായ ടോ സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇതിന് ഒരു ആക്സലറേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എഴുതുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് V is equal to U plus AT എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചു. ഇവിടെ V എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ്, അതുകൊണ്ട് VD എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി U ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു. A ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 അനുസരിച്ച്. ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ T എന്ന് പറയുന്നത് ടോ ആണ്, അതായത് എന്താണ് ടോ റിലാക്സേഷൻ ടൈമാണ്, അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ VD is equal to U plus A into ടോ എന്നെഴുതി. ഇനി U എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയാണ്. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ വെലോസിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തെർമൽ വെലോസിറ്റി, ആവറേജ് തെർമൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് 0, അതുകൊണ്ട് U നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ VDയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. VD is equal to -E divided by m into tau. എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ മൈനസ് സൈൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. How does the drift velocity of electron in a metal conductor vary with increase in temperature?
ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എക്സ്പ്ലനേഷൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ദ കൊളിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് അയോൺ ഇൻക്രീസസ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ റിലാക്സേഷൻ ടൈം. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുമെന്ന്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി കൂടും, തെർമൽ എനർജി കൂടും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള ആറ്റംസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ വലിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കും അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം വലിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് അതുമായിട്ടുള്ള കൊളൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടും. അപ്പം പെട്ടെന്ന് കൊളീഷൻസ് സംഭവിക്കും. പെട്ടെന്ന് കൊളീഷൻസ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഒരു ചാർജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഒരു കേസ് എടുത്താൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വി ഡി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടോ. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു. റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറഞ്ഞാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുക. അതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. മൊബിലിറ്റി മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് മൊബിലിറ്റി? ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഓഫ് ദ കറണ്ട് കാരിയർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ. വി ഡി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ എന്ന് എഴുതാം. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു സൈൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമ്മളിവിടെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അതാണ് മൊബിലിറ്റി. വെയർ മ്യൂ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോൺ ആസ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കറണ്ട് കാരിയർ. മൊബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ. ഇവിടെ ഞാൻ മോഡുലസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആണ് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് വി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കറണ്ട് കാരിയർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി കറണ്ട് കാരിയർ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അക്രോസ് ദി മെറ്റീരിയൽ. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കറണ്ട് കാരിയർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി, ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി, ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അത് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി കറണ്ട് കാരിയർ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അക്രോസ് ദി മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. യൂണിറ്റ് SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൊബിലിറ്റി ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ വോൾട്ട്. അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് യൂണിറ്റ് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ്. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ ടോ ബൈ എം. അത് നമ്മൾ മൊബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവും. ബാക്കിയുള്ളത് ഇ ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്ന് കിട്ടി. ടോ ഇസ് ദ റിലാക്സേഷൻ ടൈം. അപ്പോൾ മൊബിലിറ്റിയും റിലാക്സേഷൻ ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ്. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഡിഫൈൻ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ചാർജ് കാരിയർ, റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ എക്സ്പ്രസിങ് മൊബിലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. മൊബിലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം. ഗിവ് ഇറ്റ്സ് SI യൂണിറ്റ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കറണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. കൺസിഡർ എ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത് L ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ A. ഒരു കണ്ടക്ടർ, ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് L ആണ്, ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A ആണ്. ലെറ്റ് N ബി ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് വോളിയം. നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്ര ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് സ്മോൾ n ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് സിംഗിൾ വേർഡിൽ പറയാം. Okay, when a constant voltage is applied across the conductor, the electric field is developed. നമ്മളൊരു സെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ സെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവും വരും. ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് E. Let Vd be the drift velocity of the electron due to this electric field. ഇനി the number of electrons contained in the conductor. L ലെങ്ത് ഉള്ള ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി, ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ n ആയിട്ട് എടുത്തത്. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം.
അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ N ആയിട്ട് എടുത്തു ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ വോളിയം. ഇവിടെ അതിൻ്റെ വോളിയം എഴുതാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്താൽ മതി. ഇതൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ വോളിയമായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി സ്മോൾ എൻ്റെ ഇക്വേഷനായി ക്യാപിറ്റൽ N ഡിവൈഡ് ബൈ AL. ഇനിയും ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അപ്പം എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? സ്മോൾ n ഇൻറ്റു AL. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. If E is the charge of the electron, then the total charge contained in this length is given by. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ആകെ എന്തുമാത്രം ചാർജ് ഉണ്ട്? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാപിറ്റൽ N തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് E ആണ്. അപ്പോൾ E ഇൻറ്റു NaL ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ചാർജ്. അതാണ് Q ഈസിക്കൽ ടു N സ്മോൾ n ALE എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടു കവർ ദിസ് ലെങ്ത്? നമുക്കറിയാം ഇതിലെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി VD ആണ്. വെലോസിറ്റി ഈസിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം. ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡിൽ നിന്നും മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ലെങ്ത്, അത് L ആയിട്ട് എടുത്തു, കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് L ആയിട്ട് എടുത്തു, ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം T ആയിട്ട് എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ഇലക്ട്രോൺ ടു കവർ എ ലെങ്ത് L ലെങ്ത് കവർ ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം സമയം എടുക്കുമെന്ന് എഴുതാം? L ഡിവൈഡ് ബൈ VD എന്ന് എഴുതാം. L ഡിവൈഡ് ബൈ VD. കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ I ഈസിക്കൽ Q ബൈ T ആണ്. Q നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, Tയും കണ്ടുപിടിച്ചു. വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളത് L എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ളത് I ഈസിക്കൽ NEA VD. ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷനാണ്. ദിസ് ഗീവ്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി.